অষ্টম ক্লাস এবং আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে ক্লিনিক্যাল লং কেস। এবং এই ক্লাসটি নেওয়ার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর আসাদুল কবির, প্রফেসর অফ মেডিসিন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল। স্যার, প্রথমেই আমি আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আপনার এই ব্যস্ততম সময়ের মাঝেও আমাদের জন্য সময় করেছেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু সময় আপনি আমাদের জন্য দিয়েছেন। এই জন্য আপনাদেরকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই। তো আশা করি স্যার আজকে আমাদের যে ক্লাসটি নেবেন এটির মাধ্যমে আমাদের যারা পরীক্ষার্থী রয়েছে এবং শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের যথেষ্ট উপকৃত হবে। তো আমি ক্লাসের শুরুতে আগে বলে নিতে চাই যে স্যার আমাদেরকে প্রথমে একটি ক্লিনিক্যাল কেস প্রেজেন্টেশন দেখাবেন এবং আমাদের যে ক্লাসটি হবে এটি হচ্ছে যে আমাদের টু ওয়ে ইন্টারাকশনের মাধ্যমে হবে। সো আপনাদের এখানে আপনাদের কাছ থেকে আমাদের ফিডব্যাক আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো স্যার যখন কেস প্রেজেন্ট করবে এবং সেখানে আপনাদের চেষ্টা থাকবে যে আপনারা যেসব ডিফারেন্সিয়ালস বা এগুলো সেগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবেন। আপনারা আনমিউট করে আমাদেরকে কমেন্ট করবেন এবং চাইলে আপনারা হচ্ছে যে জুমের যে চ্যাট সেকশন আছে সেখানে আপনারা বিভিন্ন কমেন্ট করতে পারেন, সেটি আমি পরবর্তীতে স্যারের সাথেও আমি শেয়ার করতে পারবো। আর পরবর্তীতে স্যার তার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মাঝে শেয়ার করবেন যে যখন পরীক্ষা হয় তখন কেসগুলোকে কিভাবে প্রেজেন্ট করতে হয় এবং স্যাররা সাধারণত কি কি জিনিস আশা করেন এবং এই জিনিসগুলো আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার, সেগুলো স্যার আমাদের সাথে শেয়ার করবে। তো আমি আর কথা না বাড়িয়ে আর বিলম্ব না করে আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্যারকে আমি অনুরোধ করছি যে স্যার আপনি আপনার ক্লাস শুরু করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার। Thank you. Thank you, Dr. Bhatt, for introduction. I'd like to welcome to all of you, those who will appear in future, a very actually very key exams in the postgraduate final part. And today I will discuss about two long cases. This is actually focused on the especially for the examinees, those who will appear in the final part, and what we are thinking and what we are actually what we are thinking in the exam hall, and what we expect from you to present the case and to discuss. This is the actual thing. You will just follow the rules. In exam hall, we at first introduce ourselves, and the examinee will take only 6 minutes time to present his case or her case, and thereafter with the two examiners discuss one after another. And this is the prototype of every postgraduate final exam in the clinical setup. So at first I will introduce our one doctor, those who will present a case, and thereafter we will discuss. She will present the case within 6 minutes. Then I will discuss a lot of things. Those who will ask me their question, what are the history findings, what are the clinical backgrounds, what are the differential diagnosis, and why we put the first differential, second differential, and other things. What are the signs, what are the explanation regarding the presentation, and after that, the second examiner what will ask that will be discussed later on. And for this, I will request our one doctor, Dr. Dunna, Mehrajit, Dr. Mehrajit, who will present the first case, and after that, another long case we will discuss. And you just follow the particulars and the history presentation and the clinical background. There we open for discussion. Dr. Mehrajit.
अच्छा नोट शेयर देखिए स्क्रीनशॉट আপনি পেনটা নিয়ে ওর নিয়ে আসেন এখানে At first, Dr. Kasturba Tawassul will present a case and thereafter we'll discuss. Mic. Assalamu alaikum. I'm Dr. Tasnava Tawassul. Today I'm going to present a long case. My case is Mrs. Kirana Begum, 48 years old, hypertensive diabetic housewife hating from Roshan got admitted at DMCH on 8th March 2022 with the complaints of yellow discoloration of skin, sclera, and whole body for 21 days. Generalized itching for 21 days and vomiting and loss of appetite for same duration. Her jaundice was sudden in onset and gradually increasing. Then she developed generalized itching, which was marked at night and interferes with sleep. Her bowel habit is constipated and she also developed history of vomiting for several episodes for same duration. Vomitus was mixed with digested food but not mixed with any blood. She also developed severe anorexia for same duration. On query, she had marked loss of weight gradually over last 1 year, about 20 kg. Despite her appetite was normal, she had generalized weakness for the same duration and complaints increased sweating for last 1 year. Her bowel habit is constipated and clay color and mixed with blood due to her anal fissure for 21 days. Her bladder habit is normal and dark yellow color for the same duration. She did not complain about fever or any abdominal pain. No history of blood transfusion, previous jaundice, pneumonia, previous history of surgery, intravenous drug abuse. She had no significant family history. She was on oral anti-diabetic and oral anti-hypertensive drug. She is postmenopausal for 5 years. She comes from a middle class family with good sanitation and water supply. On examination, she was ill-looking and anxious, not anemic, deeply icteric, not elevators, no colonitia, leukonychia, clubbing was present. JBP is not raised. Lymph nodes are not palpable. Her pulse is 94 beats per minute. BP was 110 by 70 millimeter mercury. Temperature was 98.4 degree Fahrenheit. Respiratory rate was 16 beats per minute. Thyroid gland is not enlarged, but exophthalmos with staring looking present, and hands are sweaty and fine tremor is present. On gastrointestinal examination, tongue and oral cavity is yellowish, liver is palpable, 8 cm from right costal margin in the mid-clavicular line, margin is sharp, surface is smooth, firm in consistency and tender, and left of liver is also palpable, 3 cm enlarged and tender. Upper border of liver dullness is in the right fourth intercostal space in the mid-clavicular line. There is no bruit, but gallbladder is also palpable. Other systemic investigation reveals no other abnormalities. So my professional diagnosis is. Thank you, Dr. Kasturba, for this presentation.
Actually, this is the salient feature of a patient admitted in our ward, and this is a very good case for examinees because this is a case, obvious case, but there are some findings over there. If you have any question regarding the presentation, you can ask. At the same time, you can put your differential diagnosis as well as the clinical diagnosis or professional diagnosis. And this is the question. Actually, we listen from the examinees what is the presentation. It may be the normal presentation. Usually, within 6 minutes is better. Actually, the salient feature of a patient, and after that, we must ask the examinee that what is your clinical diagnosis, what are the differential diagnosis. Now, just participate, my dear. স্টুডেন্টসদেরকে আমি অনুরোধ করছি আপনাদের যদি এই মুহূর্তে যে সব কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন। আপনাদের যদি কোনো কোয়েরি থাকে বা কোনো কিছু মিসিং ইনফরমেশন মনে হয় আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম। স্লাইডগুলো আরেকবার দেখালে ভালো হয় প্রথম থেকে। দেখা আগে বড় করে সাইজটা একটু বড় করে দাও। বড় হয় না, ইনভার্স করে দাও। দেখি পড়া যাচ্ছে? নিচে স্লাইড শোর একটা অপশন আছে, ওটা ক্লিক করলে এটা চলে আসবে নিচের দিকে। হ্যাঁ, এবার আবার দাও ফার্স্ট স্লাইড না, ফার্স্ট স্লাইড আবার একটু টু দা পয়েন্ট একটু ফোকাস করলে ডাক্তার তাওসিফ একটু বলে ফেলুন। নন ডায়াবেটিক নরমোটেন্সিভ Diabetic and hypertensive. or diabetic hypertensive patient presented with Yellow coloration of মানে skin. জন্ডিস নিয়ে আসছে পেশেন্টের এবং ডিপ জন্ডিস gradually increasing with abdominal pain or without abdominal pain. Without abdominal pain. Without abdominal pain, and there are some features of obstructive variety. Is there any question? And at the same time, patient has some other feature also. You just look at the other features also, such as rectal bleeding, and as well as that there is examination findings এর কিছু ফিচার আছে। কারণ সব সময় মনে রাখবেন যে আপনাকে একেবারে একটা জন্ডিসের পেশেন্ট দেওয়া হয়েছে, তার কি অন্য কোনো সিস্টেমের কোনো কিছুকে ফোকাস করা হয়েছে কিনা, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এই পেশেন্টটা কিন্তু একটা পেড কেস ফর লং কেস, পরীক্ষার হলে এই ধরনের কেসটি আমরা দিয়ে থাকি। আপনারা একটু পার্টিসিপেট করেন, তাহলে আমরা স্যার স্যার এই মুহূর্তে স্যার কতগুলো স্যার কমেন্ট এসেছে স্যার, আমি একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি। স্যার একজন ডক্টর আহমেদ ফয়সাল আব্বাস, উনি প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস হিসেবে বলেছেন অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ডিউ টু সিএ গল ব্লাডার অর কোলেঞ্জিওকার্সিনোমা অর সিএ হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস। উনি আরো কিছু ডিফারেন্সিয়ালস এখানে অ্যাড করেছেন, প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস এন্ড অটোইমিউন হেপাটাইটিস। আর ডক্টর সিদ্দিক কমেন্ট করেছেন যে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ডিউ টু সিএ প্যানক্রিয়াস কোলেঞ্জিওকার্সিনোমা অর পেরিঅ্যাম্পুলারি কার্সিনোমা। স্যার okay, so this is obstructive jaundice due to any reason, especially CA head of the pancreas, because the patient has got some features of CA head of the pancreas usually associated with palpable gallbladder. That's why it put a differential diagnosis, maybe. But is there any associated disease other than this? This is the actually problem. I mean, you always put a differential diagnosis of the patient, but there are some other features. Just look and comment. আপনারা আরো কোনো কি কমেন্ট করতে চান? এখানে আরো কিছু ফাইন্ডিংস এর কথা ছিল। বলবেন নাকি এর সঙ্গে বলবেন ডায়াবেটিস উইথ হাইপারটেনশন উইথ, এটা বলবেন প্লাস আরো কিছু বলবেন কিনা? জি তাসনুবা ফাইন্ডিংসটার ক্ষেত্রে একটু সাইটে চলে যাও, ওখানে কিছু ফাইন্ডিংস ছিল, এটা হয়তো স্টুডেন্টসরা মিসিং করেছে। On generally, patient was ill-looking and anxious. Patient was deeply icteric, not anemic, not edematous, no leukonychia, polonychia, clubic present. No JVP is raised, lymph nodes are not palpable.
Her pulse was 94 beats per minute, and BP was 110/70. Temperature was 98.4 degree Fahrenheit. Respiratory rate was 16 beats per minute. Thyroid gland is not enlarged, but exophthalmos with staring duty present, and hands are sweaty and fine tremor is present. On gastrointestinal examination, tongue and oral cavity is yellowish. Liver is palpable 8 cm from right costal margin in the mid-clavicular line. Margin is sharp, surface is smooth, firm in consistency and tender. And left lobe of the liver is also palpable 3 cm enlarged and tender. Upper border of liver dullness is in the right fourth intercostal space in mid-clavicular line, but there is no buoy. Gallbladder is also palpable. Other systemic examination reveals no other abnormalities. So definitely patient has diabetes, hypertension, obstructive jaundice due to some region. Some doctors put their differential diagnosis, but patient is anxious, there is exophthalmos, and also the patient has got some tremor. Is there any Yes, sir. other diagnosis will you ask স্যার for? আরো কয়েকটা কমেন্ট এসেছে স্যার, এখানে ডায়াবেটিস উইথ থাইরোটক্সিকোসিস সবাই কমেন্ট করেছে এডিশনালি। আর স্যার একটা কোয়ারি এসেছে যে রিগার্ডিং পালস, ওয়াজ দ্য পালস রেগুলার, ওয়াজ দেয়ার এনি এভিডেন্স অফ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন? Yes, sir. Pulse was regular. ভেরি গুড, আপনারা পার্টিসিপেট করেন, না পার্টিসিপেট করলে তো জিনিসটা হচ্ছে না। যারা আছেন তারা ইচ্ছা করলে তো আনমিউট করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। কথা বলেন। আপনারা কমেন্ট না করে আপনারা স্যারের সাথে সরাসরি আপনাদের ডিডি গুলো একটু আমাদেরকে শেয়ার করেন। ডায়াগনোসিস বলার সময় শুধু অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস বলে বসে থাকে, কিন্তু এটা তো পেশেন্ট অলরেডি বলাই দিয়েছে যে ডায়াবেটিস আছে এবং হাইপারটেনশন, তাহলে ওটা কেন বাদ দিচ্ছেন? এট দ্য সেম টাইম দেখেন আপনি কিছু পয়েন্ট আছে, তখন আপনি পরীক্ষার হলে গেলে যে জিনিসটা হয়ে যায় যে ওইটুকু বলার পরে যখন আমরা বলি যে আপনি চোখের দিক তাকায় কি মনে হয়, তখন বলে যে হ্যাঁ আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে একটু অ্যানশাস লুক, একটু এক্সোপথালমাস মনে হচ্ছে, তাহলে এক্সামিন করেন, থাইরয়েড এক্সামিন করেন, দেখেন তো পালস কেমন, দেখেন তো তার থাইরয়েডোসিটিসের ফিচার আছে কিনা। তার মানে এটা আপনি অমিট করে গেলেন, তার মানে আপনার একটা অংশ তো খুলে গেল। পরীক্ষা হলে কিন্তু এই সমস্যাটা হয়, আপনারা বলেন কিন্তু ডায়াগনোসিসটা হাফ বলেন না, পুরোটা বলেন, আপনারা পার্টিসিপেট করেন সরাসরি, কোনো অসুবিধা নেই। আসেন আনমিউট করে কথা বলেন। স্যার আমি একটু কথা বলতে চাই। হ্যাঁ বলেন। স্যার এখানে যেহেতু স্যার এখানে স্যার এভাবে বলা যায় কিনা স্যার, কোনো এই মানে অটোইমিউন যেমন হাসিমতো থাইরয়েডাইটিস সাথে কিন্তু ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল মানে লিম্ফাডেনোপ্যাথির একটা রিলেশন আছে স্যার। সেই হিসেবে স্যার হাসিমতো থাইরয়েডাইটিস উইথ ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল লিম্ফাডেনোপ্যাথির সাথে মানে অবস্ট্রাকশন ডিউ টু প্রেসার বাই লিম্ফ নোড, ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল লিম্ফ নোড, মানে ফলে স্যার এই যে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস লাইক ফিচার হয়েছে। আপনি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসটা বলে ফেলেন, আমি প্রথম দুটো বলি ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন প্লাস, তারপরে বলেন। স্যার হাসিমতো স্যার মানে অটোইমিউন থাইরয়েডাইটিস, হাইপোথাইরয়েডিজম ডিউ টু হাসিমতো থাইরয়েডাইটিস উইথ ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল লিম্ফোডেনোপ্যাথি and মানে with lymphoma with obstruction to the biliary channel. তার মানে আপনি লিম্ফোমাকে আনতে চাচ্ছেন ইন অ্যাডিশন টু থাইরয়েড। স্যার নেটওয়ার্ক সাইড একটু ডিস্টার্ব করছে স্যার, কথা বোঝা যাচ্ছে। আপনি লিম্ফোমাকে আনতে চাচ্ছেন, এই তো? হ্যাঁ স্যার, হাসিমতো থাইরয়েডাইটিস এর কারণে হাইপোথাইরয়েডিজম আছে, সাথে এটার সাথে লিম্ফোমা অ্যাসোসিয়েশন থাকে স্যার, এবং এর ফলে অবস্ট্রাকশন আছে biliary channel। হাসিমতো থাইরয়েডাইটিসে কিন্তু থাইরয়েড কিন্তু এখানে টেন্ডারনেস বা ওই ধরনের কোনো সোয়েলিং কিছু পাই নাই আমরা। ওকে স্যার, ওকে স্যার। হ্যাঁ, কাজেই আপনি এটা হয়তো বা ইন্ট্রা থাইরয়েডের কোনো লিশন থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আমরা বাইরে থেকে কিন্তু কিছু পাচ্ছি না। কিন্তু there are some features of thyroidosis like tremor, and patient is already getting probably some rate limiting drug. Is it patient is on rate limiting drug, that's why the pulse rate is within normal range, but there are some tremor and at the same time exophthalmos. One is eyesight, it is very unlikely. আমি কিছু গ্যাপ রেখে দিয়ে দিই, এর জন্য আপনারা তো জিজ্ঞাসা করবেন, আমি তাহলে জিজ্ঞাসা করি না, what about the eyesight? স্যার লিড ল্যাগ, লিড ডিট্রাকশন এগুলো ছিল কিনা স্যার?
হ্যাঁ সেটা আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন তো, আমি যদি সবই বলে দিই তাহলে তো আপনাদের ইন্টারাকশন হচ্ছে না, আপনারা জানতে লিড চান। লিড রিট্রাকশন ছিল কিনা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট স্যার। হ্যাঁ প্রেজেন্টার বলেন। No, sir, there is no lead lag or lead redirection. Only exophthalmos with sterile booking is present on examination of the eye is normal. yes, open of the eye. স্যার এই পেশেন্টের স্যার আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম, শুনতে পাচ্ছি বলেন। ড্রাগ হিস্ট্রি পেশেন্টের Drug, কি কি ড্রাগ, উনি কি আগে থেকে হাইপোথাইরয়েডিজম বা হাইপারথাইরয়েডিজম ড্রাগ খাচ্ছে কিনা, no, ডায়াবেটিসের কি কি ড্রাগ খাচ্ছে? she was on hypertensive and on anti-diabetic medication, oral medication. Medication is tablet Remipil 1.25 milligram and injection atropine after admitting to our hospital. আচ্ছা, কোনো অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ খাচ্ছে কিনা? Sir, she was not diagnosed as a case of any thyroid disorder. আচ্ছা স্যার ওকে ওকে স্যার পেশেন্টের কোনো প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথিক ফিচার বা মাসেল পেইন কিংবা স্যার অকুলার এক্সামিনেশন করা মানে যে ফান্ডোস্কোপি এক্সামিনেশন করা হয়েছিল কিনা কিংবা স্যার এগুলো আপনি ফান্ডোস্কোপিতে কি এক্সপেক্ট করেন? ফান্ডোস্কোপি ইন্টিগ্রেশন করতে যাচ্ছেন, আপনি কি এক্সপেকটেশন কি আপনার বলেন? আমি তো বলে দিয়েছি যে কিছু কিছু জায়গা আমি রাখবো যেটা আপনারা বলবেন। আপনি কি diabetic change, ডায়াবেটিক আর হাইপারটেনসিভ কোনো চেঞ্জ আছে কিনা স্যার? হাইপারটেনশন রেটিনোপ্যাথি কোনো চেঞ্জ আছে কিনা স্যার? diabetic change, diabetes, hypertension, as well as obstructive jaundice, coagulopathy হলে ঠান্ডা লিভারে যাও। hypertensive change, retinal hemorrhage, retinal vasculitis. প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি কোনো ফিচার ছিল কিনা বা সেন্সরি এক্সামিনেশন ইনট্যাক্ট ছিল কিনা স্যার? Yes, sir. Our sensory examination was intact and there was no proximal myopathy or any neurological abnormalities. ও আচ্ছা, ওটা আসলে যেমন হ্যাঁ এটাই আমরা চাচ্ছিলাম যে আমরা কিছু আমি রাখবো গ্যাপ, কারণ হচ্ছে ইউ শুড এক্সামিন থরলি। যেমন ধরেন আপনাদের গ্যাপটা কোন জায়গায় হচ্ছে একটু নিজেরা অ্যাসেস করবেন, আমি কাউকে বলবো না যে আপনারা পারেন না, অনেকেই এটা জানেন কিন্তু কেউ মুখ খুলতেছেন না। এটা ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ডিউ টু দিস এন্ড লাইকলি যে থাইরয়েডক্সিটোসিস ডিউ টু রিজন, সেটা ব্রেস্ট থাইরয়েডক্সিটোসিস হোক আর যেটাই হোক, কিন্তু আমাদের এটাকে আনতে হবে। আনার পরে উইথ diabetic retinopathy present or not, hypertensive retinopathy present or not, diabetic nephropathy present or not, diabetic neuropathy present or not. These are the findings you should mention in the long case. Otherwise, after patient diabetes, how long he is diabetic? Possibly For 6 years. Sir. for 6 years. It's not less than 5 years. 5 years for it, definitely there are some complications of diabetes usually present. আপনাদের কাছ থেকে এটা এক্সপেক্ট করি যে আমি একটা লং টেস্ট দিতে গেলে আমার এগুলো তো জানতে হবে এবং প্রেজেন্ট করতে হবে, তাই না? যখনই আপনি একটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট পাবেন, হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট পাবেন, তার রেনাল এবং আইসাইটে কতটুকু আছে, এটা নিউরোপ্যাথি আছে কিনা, উইথ কমপ্লিকেশন যা যা আছে সব প্রোডাক্ট আপনাকে বেডসাইড ইউনিট টেস্ট সহ করতে হবে। আমি এখানে দিলাম না, আপনারা তো জিজ্ঞাসা করবেন, ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন কিনা? Assalamu alaikum, sir. I have a question. যারা অ্যাটেন্ড করতেছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, সবকিছু লিখে দিয়ে দেবো পুরোটাই হবে না, কিন্তু আমি কিন্তু গ্যাপ রেখে যে আপনাদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করতেছি। শুধু একটা ডায়াগনোসিস বলে ফেললেন, আপনি বলেন যে আমি আমার ডায়াগনোসিস কারেক্ট করছি, কিন্তু অর্ধেক জিনিস বাদ থেকে গেছে। এবার বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, যারা অ্যাপিয়ার করবেন তাদের কাছে কি ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? আপনাদের সঙ্গে যখন একটা ইন্টারঅ্যাকশন হবে তখন একটা হিস্ট্রি নিয়ে হবে, আপনার ডায়াগনোসিস নিয়ে হবে। তো ডায়াগনোসিসের অর্ধেক পার্ট বাদ থাকলে তখন অটোমেটিক্যালি এক্সামিনার আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যে এইগুলা কে বলবে, আমি বলবো না আপনি বলবেন, তখন আপনি ফলস পজিশনে পড়বেন। এটা করতে যাবেন না, আপনার টোটাল ডায়াগনোসিসটাকে নিয়ে আসবেন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে কিনা এই জায়গাটা? হ্যাঁ, হিস্ট্রির মধ্যে তারপরে আমরা একটার পর একটা জিজ্ঞাসা করবো যে why should you say that this is obstructive jaundice, and you should mention that there are some symptoms of
obstructive jaundice like itching and gradually increasing jaundice, and on examination I found is the icteric and gradually it is increasing as the patient mentioned, and there is palpable gallbladder, etc., etc., and there are some itching marks over there in this area. So I like to think this is the case of obstructive jaundice, maybe according বলেন আপনাদের আর কি বলার আছে? আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলেন, আপনি এরপরই স্যার কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার, দিস 45 ইয়ার্স ওল্ড লেডি, ফিমেল লেডি, ওনার তো স্যার হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, থাইরয়েডোক্সিকোসিস এবং অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের প্রেজেন্টেশন। তো এই পেশেন্টের কিছু অটোইমিউন ডিজিজের প্রেজেন্টেশন আছে। তো এই জন্য হিস্ট্রিতে আমরা কি এক্সপেক্ট করবো না যে পেশেন্টের কোনো ছিল কিনা, র্যাশ আছে কিনা, জয়েন্ট পেইন ছিল কিনা, ফটোসেনসিটিভিটি ছিল কিনা, অথবা এই পেশেন্টের কোনো মেনস্ট্রুয়াল কোনো হিস্ট্রি বা কোনো অ্যাডভার্স কোনো অবস্ট্রাকটিভ হিস্ট্রি ছিল কিনা, এটা আমাদেরকে হিস্ট্রিতে আনতে হবে কিনা স্যার? অবশ্যই আপনি সব সময় মনে কারণ রাখবেন একটা অটোইমিউন ডিজিজ তো স্যার এটাকে আমরা হিস্ট্রিতে আমরা প্রেজেন্ট করতে বলবো কিনা। আমরা যখন ইনভেস্টিগেশনে যাব তখন এটা নিয়ে আপনার সাথে আবার ডিসকাস করব। At first আপনি মনে রাখবেন যে the chief complaint will be elaborated at first, thereafter you should ask some inquiry regarding the presentation. After that the negative history which you want to know, that should be placed at the last. Apart from all of this, these are the negative history. Okay, these are the presentation. Actually we want to know the elaboration of the presenting complaint, then what you inquire about the presenting complaint other than this patient's complaint. Lastly, you should mention the negative features, negative symptoms of differential diagnosis. So you can ask any other things like skin lesion and other things, vitiligo, etc. কারণ শরীরে অনেক জায়গা হতে দেখা যায় না, সে বলতেও পারে না, হয়তো আমরা চেক করে দেখবো, যে জিজ্ঞাসাও করতে পারে না, অথবা ফ্যামিলি হিস্ট্রি কিছু মেনশন করেছে, আপনারা জিজ্ঞাসা করে আপনারা এটা বের করে দেবেন। তাহলে আপনি ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে যখন ক্লিনিক্যাল ডিসকাশন হবে রিগার্ডিং হিস্টরি, দেন হচ্ছে যে আপনার ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস, হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ইন ফেভার অফ ইওর ফার্স্ট ডিফারেনশিয়াল, তখন আপনাকে জানতে হবে হোয়াট আর দ্য আদার ডিফারেনশিয়াল। you can put any differential like what the disease, yes আপনি বলতে পারেন লিম্ফোমা, that can obstruct, but it will never, it can obstruct ওই সিস্টিক ডাক্তার ওখানে যদি স্পেসিফিক্যালি কোড হাইপারটেনশন পাশে হয় তাহলে তার পুরো গল্পটা আসতে পারে, রাইট? আর এটা দিয়ে আপনি এক্সপ্লেনেশনটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনি এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিতে পারলে উইল অ্যাকসেপ্ট ডেফিনেটলি, এটা আপনি ক্রেডিট দেওয়া হবে। তারপরে আপনি ডায়াগনোসিস যেটাই হোক না কেন আপনি আপনার ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট। স্যার একটা কোশ্চেন করতে যাচ্ছে যদি স্যার অনুমতি। বলেন স্যার একটা কোশ্চেন করতে যাচ্ছে। হ্যাঁ বলেন স্যার এখানে থাইরয়েডোক্সিকোসিস আমরা বলছি কি এক্সোথ্যালমাস এবং ট্রেমর এবং সোয়েটি হ্যান্ড, এই মানে এই ফিচার উপর ভিত্তি করে না আরো কোনো ফিচার আছে স্যার? আমি যদি মিস করে থাকি স্যার। কোনটা কি ফিচার জানতে চাচ্ছেন বলেন স্যার? টক্সিসিটির আর কি ফিচার চাচ্ছেন আপনি? যেমন স্যার ট্যাকিকার্ডিয়া, অ্যাক্টিভ ফিব্রিলেশন, এগুলো অ্যাক্টিভ ফিব্রিলেশন পাইলে ওই যে রেথিমিটিন ড্রাগ অলরেডি পেশেন্ট পাচ্ছে, প্রথমে যখন আচ্ছা বেশি ছিল on admission her pulse was পেশেন্টের কি কোনো পেরিঅর্বিটাল ইডিমা বা কনজেনিটাল কন্ডিশন বা কেমোসিস ছিল? irregularly after giving the retin-limiting drug pulse rate is reduced to দিয়েছিল। থাইরয়েডোক্সিকোসিসের ফিচার কোনটা একটু বলেন তো? অ্যাক্টিভ ফিব্রিলেশন কি থাইরয়েডোক্সিকোসিসের ফিচার? অ্যাক্টিভ ফিব্রিলেশন স্যার একটা হাইপোথাইরয়েড একটা পেশেন্টের স্যার ড্রাগ পেয়ে স্যার হাইপার মানে T4 লেভেল বেড়ে গিয়ে স্যার তো হতে পারে। হাইপোথাইরয়েড না? no sir, she had no history of any thyroid disorder. এটাকে হাইপোথাইরয়েড বলবেন না হাইপারথাইরয়েড বলবেন? যখন পালস রেট বেশি হয় থাইরয়েডোক্সিকোসিসে অ্যাসোসিয়েটেড কন্ডিশন মে বি অ্যাক্টিভ ফিব্রিলেশন। যদি অ্যাক্টিভ ফিব্রিলেশন পেয়ে যান তাহলে আপনাকে ওটাও ডায়াগনোসিস আনতে হবে, আমাদের স্ট্যান্ডিং কমপ্লেইনে এখন ওটা আসে নাই। ওকে, এভাবে আপনার সাথে 6 মিনিট ডিসকাশন হবে যে these are the differential diagnosis, what are the points in favor, why should we put the first differential of
see head of the pancreas and etc. And why not is the case of this, and you can put the autoimmune, you can put the lymphoma, you can put the periapulmonary carcinoma, you can put the other tumors, etc. Thereafter, the second examiner will hand over from the first examiner, and he will discuss usually any pitfall of this presentation and investigation and the treatment. What are the investigation you will choose? আমরা কি এটা পরে আপনারা একটু বলেন কি কি ইনভেস্টিগেশন করতে চান, কিভাবে বলবেন আপনি বলেন। পেশেন্টের সিভিয়ার অ্যানোরেক্সিয়া ভমিটিং হওয়া সত্ত্বেও কি স্যার অ্যাপেটাইট নরমাল থাকতে পারে? না, আপনি কি কি ইনভেস্টিগেশন করতে চাচ্ছেন আপনারা কেউ একজন বলেন, পার্টিসিপেট করেন, লিখেন না, এটা বলেন আপনারা। ফুল ব্লাড কাউন্ট করব স্যার। বলেন বলে যান। স্যার একটা আল্ট্রাসাউন্ড অফ হোল অ্যাবডোমেন করব। স্যার লিভার ফাংশন টেস্ট করব। এবং লিভার ফাংশন স্যার এসজিবিটি, বিলিরুবিন, অ্যালকালাইন ফসফেট প্রথম বিন টাইম। স্যার তারপরে থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করব স্যার, T3 T4 TSH, আল্ট্রাসোনোগ্রাম হোল অ্যাবডোমেন করব। ভাবে বলবেন নাকি আপনি একটু গুছায় বলবেন যে আমি একটু বলতে পারি? ডায়াবেটিক প্রথম আমি পেশেন্টের কিছু রুটিন ইনভেস্টিগেশন করব, ফুল ব্লাড কাউন্ট উইথ ESR এবং CRP, then I will do blood sugar with as the patient is diabetic, blood sugar HbA1c করব, আমি তার লিভার ফাংশন টেস্ট করব, SGPT অ্যালকালাইন ফসফেট প্রথম মিন টাইম, যেখানে আমার মেইন ফোকাস থাকবে ALT will be raised এবং প্রথম মিন টাইম will be raised। আমি অবশ্যই তার পেশেন্টের কিছু ভাইরাল মার্কার করব, HbA1c করব, NT-SCG করব, রিনাল ফাংশন করব, ব্লাড ইউরিয়া, সিরাম ক্রিয়েটিন, ইলেকট্রোলাইট, চেস্ট এক্সরে করতে পারি অ্যাজ রুটিন টেস্ট, হোল অ্যাবডোমেন করব, আল্ট্রাসোনোগ্রাম হোল অ্যাবডোমেন with special attention to hepatobiliary system in pancreas. Is there any pancreatic mass? Is there any gallbladder mass? And then আমি তার থাইরয়েড ফাংশন করব, যেহেতু পেশেন্টের থাইরয়েড ফিচার আছে, আমি F2-3 F3-4 TSH, যেখানে আমি এক্সপেক্ট করি F2-3 F3-4 রেজ, TSH লো, এবং যদি এরকম থাইরয়েড থাকে আমি থাইরয়েড তাহলে কি করবেন? যদি TSH লো হয় কি করবেন বলেন? As a routine test, you should do the full blood count, RBS, serum creatinine, and liver function test এর মধ্যে আপনি synthetic and other synthetic function as a diabetic function like AGPT, serum creatinine, alkaline phosphatase, serum প্রথম মিড টাইম। ওকে, after that অ্যাবডোমেন করব, আর পরবর্তী কনফার্ম করব সিটি গাইডেড বায়োপসি করতে পারি। সিটি গাইডেড বায়োপসি কিসের থেকে কি দিবেন আপনি? যদি কোনো মাস পাওয়া যায় স্যার, কোনো মানে গলব্লাডারে যদি কোনো মাস থাকে, as differential diagnosis to see head of the pancreas fracture, তাহলে আপনি যদি একটু গুছায় বলেন দ্যাট ইজ বেটার, কারণ পেশেন্টের আপনার যে ডায়াগনোসিস ডেফিনেটলি ডায়াবেটিস আছে, ডায়াবেটিসের জন্য তো আপনি আরবিএস করছেন, যদি পারেন হিমোগ্লোবিন A1c, হাইপারটেনশনের জন্য আপনার কি করবেন সেটা আপনি পরে বলেন, রুটিন ব্লাড কাউন্ট যেটা আছে সেটা করলেন, লিভার ফাংশন টেস্ট ইনক্লুডিং দ্য অবস্ট্রাকটিভ দেখার জন্য অ্যালকালাইন ফসফেটেজ, ইভেন দো ইউ ক্যান ডু দ্য গামা জিটি আর আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলেন, ঠিক আছে? তাহলে আপনাদের একটা ক্লু পাওয়া যাবে যে হোয়াট টাইপ অফ অবস্ট্রাকশন, ইজ ইট এক্সটেন্ড biliary or interbiliary, is there any mass or is there any focus of lymph node or any other things, তাহলে that will guide you the further investigation। আপনি বলে যাবেন এইভাবে, and I will do the
ECG and echocardiogram যদি মনে করি যে করা লাগবে সেটা পরে, কিন্তু ECG is a routine test and third function is a routine test. If there is any low THS, you can do the ultrasonogram of the thyroid gland at first. Thereafter you can do the scan. And ultrasonogram করলে ভিতরে অনেক সময় অনেক ধরনের নডুল, অনেক ধরনের সমস্যা দিয়েও দেয়। আপনি যদি মনে হয় যে তারপরে স্ক্যান করতে হবে, তাহলে আমরা স্ক্যান করতে হবে। তারপরে আমাদের পরবর্তীতে সেকেন্ড লাইন যদি সিএ হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি সিএ 99 করতে পারেন, তাই না? আপনি আগে মার্কারগুলো চিন্তা করেন, আগেই আপনি চক্করে চলে যাবেন। তারপরে আপনি যদি মনে হয় যে আপনি এমআরসিপি করবেন কিনা, তাহলে করতে পারেন, যেটা আপনারা সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করছে যে ভিতরে ইন্টারমিডিয়েটলি যদি কোনো চ্যানেলে কোনো টিউমার থাকে, কোলাজিওকার্সিনোমা আর আদার থিংস, ইউ ক্যান ডু দ্য এমআরসিপি। তাহলে আমরা বাইরে থেকে যদি সিএ হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস বলি, তাহলে আপনি আল্ট্রাসাউন্ড ইউএস গাইডেড আপনি আল্ট্রাসাউন্ড করতে পারেন, মানে এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড করতে পারেন। আপনি এই ধরনের ইনভেস্টিগেশনগুলোকে আপনারা নিয়ে আসবেন, করতেছেন কি না করতেছেন, কিন্তু এটার মানে ফিজিবিলিটি আছে তো। তার মানে আমরা প্যানক্রিয়াটিক টিউমারকে আমরা কিভাবে করি, তখন আমরা সিটি স্ক্যানও করতে পারি, যদি ওটা হচ্ছে এক লাইনে। আর যদি আপনি মনে করেন যে ওটা নাই, অন্যটা মনে করতেছেন, যে আপনারা কি বলেন যে গলব্লাডারে কোনো ম্যাচ থাকলে কি ওটা সিটি স্ক্যানে ডিফারেন্সি করা হয় না, তার জন্য কি এটা করে থাকে না, করে করে না। ওনারা দেখে যে মেটাস্টেসিস আছে কিনা, যদি মেটাস্টেসিস না থাকে তাহলে সাথে সাথে ওরা রিসেক্ট করে এবং প্রজেক্ট সেকশন বায়োপসি করে, অথবা পরে বায়োপসি করেও ওনাদের কাছে রিপোর্ট দিয়ে অ্যাকর্ডিং টু দিস এটা কি বলতে হবে না আদার রেজিমেন্টস তো এখানে আপনি পুরো উন্নত সমস্যা বিলিয়ারি পিরিটোনাইটিস হয়ে যেতে পারে, ঝামেলা আছে। এই ধরনের আলসার দিবেন না যে কোনো জায়গায় একটা মাস প্যানিং আপনি ওষুধ ঢুকাই দিয়ে দিবেন, এটা রিস্ক আছে। ঠিক আছে, এমআরসিপি জানাদের ইনভেস্টিগেশন, আপনার মেডিকেল ইনভেস্টিগেশন যেগুলো আছে সেগুলো দিকে ফোকাস করবেন। তারপরে আপনি যদি মনে করেন যে সি হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস, তাহলে ওর স্ট্যাটাসটা দেখার জন্য আপনি সিটি অ্যাবডোমেন করবেন উইথ কন্ট্রাস্ট, দেখবেন যে রেট্রোপেরিটোনাল এক্সটেনশন আছে কিনা বা অন্য কোথাও আছে কিনা, ইজ ইট অপারেবল আর নন অপারেবল। দেন আপনার ইকুয়াল গো থ্রু দ্য সার্জন যে ওনাদেরকে রেফার করে দেবেন। আপনার আনসারিংটা শুড ক্লিন কাট যে আমি ফার্স্ট এই কয়টা জিনিস করব, দেয়ার আফটার আই উইল ডিসাইড whether the findings of ultrasonogram will guide me the second investigation. ঠিক আছে, যেমন থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করব, whether the thyroid function will guide me the next line investigation like this ultrasonogram and thyroid scan. If needed I will go through that. তারপরে আপনি চলে যাবেন হচ্ছে যে I must do the renal function test to see the necropathy and other status. Okay, and neuropathy দেখার জন্য কোনো টেস্ট করার আপাতত দরকার নেই, পেশেন্টের কন্ডিশন ওইভাবে পারমিট করতেছে না, যেগুলো ফ্যালাসি আছে। আপনি জাস্ট ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংসটা জানতে চান না, আপনারা বলবেন না, ঠিক আছে। তারপরে না আপনার ট্রিটমেন্টের অনেক অংশ কিন্তু আমি বলে দিয়েছি যে আমরা কোন সার্জনদেরকে ডাক দেবো, কখন সার্জনকে আমরা হ্যান্ডওভার করবো, ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে যে অপারেবল কিনা বা আমরা অঙ্কোলজিতে দেবো কিনা, অঙ্কো সার্জন কখন ইন্টারফেয়ার করবে, ইত্যাদি। মানে the second examiner usually asks about the investigation procedure and the diagnostic procedure that you have to know. ঠিক আছে, আপনি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করলেন, কিভাবে কি করলেন, তাকেও স্যাটিসফাই করতে হবে। তাহলে এটা করব ওটা করব বলে না, আপনি বুঝায় বলবেন। দেখেন আপনার ডায়াগনোসিস অনুযায়ী ফার্স্ট লাইন, সেকেন্ড লাইন হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনফার্মেড ডায়াগনোসিস, থার্ড লাইন ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে যে ফর ট্রিটমেন্ট পারপাস এন্ড দ্য কমপ্লিকেশন। Is it possible for surgery or is it not possible for surgery? যেমন ধরেন অনকোলজিতে গেলে তখন কি করবে পেশেন্ট, ওনারা ইউরিক অ্যাসিড লেভেল করে, ওনারা সিবিসি করে, প্লেটলেট কাউন্ট দেখে, রেনাল ফাংশন, হেপাটিক ফাংশন দেখে কিমোথেরাপি চয়েস করে এন্ড দ্যাট ফলো আপ করে, তাই না? ওইটা কিন্তু আরেকটা, ওটা হচ্ছে ফর ট্রিটমেন্ট পারপাস ইনভেস্টিগেশন, ফর কমপ্লিকেশন টু সি দ্য কমপ্লিকেশন ইনভেস্টিগেশন, টু কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস এন্ড রুটিন টেস্ট। ওকে, am I clear to you? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। বুঝতে পারছেন কিনা? এখন যে কোনো জায়গায় যখনই আপনাকে কোশ্চেন করা হবে যে হাউ টু ইনভেস্টিগেট দিস কেস, এটা আপনি রিটেনে বলেন আর আপনি ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার সময় বলেন, as a routine test I will do this point investigation, thereafter I will decide whether the patient has got some information from this point, and then the second line investigation like এইটা করে আমি to confirm the diagnosis, to see the complication, to see the for treatment purpose I will do this investigation, for follow up I will do this investigation. Okay.
যখন যেটাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেভাবে আপনাকে গাইড করে সেভাবে আপনি করবেন। এনি কোশ্চেন? এনি কোশ্চেন? আপনারা কিছু কোশ্চেন থাকলে বলেন যে আমাদের আর পরীক্ষার হলে এই ধরনের সমস্যা হয় বা ইত্যাদি ইত্যাদি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ক্লাসটা শেষ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, বলেন। স্যার ক্লিনিক্যাল ফিচারসে আমরা দেখেছিলাম ইয়েলো ডিসকালারেশন। আমরা তো সাধারণত জানি ইয়েলো একটা অ্যাবনরমাল কালার, এখানে কি আমরা ইয়েলো কালারেশন বলতে পারি? হ্যাঁ, কালারেশন বলতে পারেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটাও আমি অবজেকশন দেই যে ডিসকালার আর কালার, ইয়েলো কালার ইজ ইয়েলো কালার, ইয়েলোর আবার ডিসকালার কিভাবে আসে। তবে এটা দেখি খুব কমনলি জিজ্ঞাসা করে, যেমন ধরেন হার্ড ইনকনসিস্টেন্সি বা সফট ইন বা হার্ড ইনকনসিস্টেন্সি। ফার্ম ইজ ফার্ম, ফার্মকে আবার আরেকটা অ্যাডজেক্টিভ লাগানোর দরকার নেই। আমি কনসিস্টেন্সি বুঝাইতে ফার্ম, হার্ড এবং সফট এই তিনটাই বুঝাই। তাহলে আমি বলতে পারি রিভার্জিয়াল ফার্ম, নট ফার্ম ইনকনসিস্টেন্সি, টেন্ডার নন টেন্ডার, যেমন একটা শব্দ ওটাও একটা শব্দ, সেরকম আপনার কথাটাও কারেক্ট যে ইয়েলো ডিসকালারেশন না বলে ইয়েলো কালারেশন বলা যায়। এটাই আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। ইয়েলো কালারেশন ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে কিন্তু তাই লেখে ইয়েলো কালারেশন, ওটা আবার ডিসকালার লেখে না, মানে ওটার আবার ডিসকালার না, ওটাও একটা কালার। এগুলো নিয়ে খুব একটা সমস্যা কেউ করে না আর কি। যদি মানে অনেক সময় করে না এক্সামিনার থাকলে তারা অনেক সময় একটু হাসে আর কি। এনিথিং আপনাদের কাছে আমি ক্লিয়ার করতে পারছি কিনা সেটা আপনারা বলেন, আমাকে একটু ফিডব্যাক দিন যে হ্যাঁ আমরা বুঝতে জি স্যার, পারছি। জি স্যার, জি স্যার, থ্যাংক ইউ। আপনারা একটু এইভাবে ভাগ করে ইনভেস্টিগেশন করবেন এবং বলার সময় এবং ভ্যালিডিটি টেস্ট আই উইল ডু দিস, আই উইল to see the confirmation according to this, then I will do this. After that I can reach a diagnosis and to see the associated other disease. These are the disease. যেমন আপনি যেমন বললেন যে হর্টিকল হেপাটাইটিস, and to see the other associated condition I can do the ANA and other things and DNA etc etc. আপনি যেটা যেটা মনে করেন এরকম অটোইমিউন প্রোফাইল গুলো আপনি বলতে পারেন যখন যদি এটা হয় আর কি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হচ্ছে? আমি কি আরেকটা কেসে চলে যাই আমার মনে হয়, তাই না? হ্যাঁ, নেক্সট কেস। Dr. Verandes will present another case. এটা একটা লং কেস, আপনারা জাস্ট একটু খেয়াল করেন প্রেজেন্টেশনটা দেখেন, ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস, ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস। এই কেসটা একটা ইয়াং ছেলে আমাকে জানাচ্ছে যে এটা প্রেজেন্ট করতেছে, এটা আমি দেখি উনি কি করছে। এমন না যে ও 100% কারেক্ট করে নিয়ে আসে, তা না, কিন্তু আমরা কিন্তু কিছু গ্যাপও রেখেছি আপনাদের জন্য, যাতে আপনারা একটু পার্টিসিপেট করে নিজেদেরকে একটু আপডেট করে নিতে পারেন, যাতে পরীক্ষার হলে যেন কোনো গ্যাপ না থাকে। আমরা সেটিংটা ক্লিয়ার করি, তাই না? সেটিংটা করব। ওকে, ক্লিয়ার করে দেব, আপনি ভোট করতে পারেন। আপনাদের
Assalamualaikum. Now I'm going to present a case. My patient's name is Mr. Afzal, 20 years old. 20 years old student, normotensive, normotensive, non-diabetic, non-smoker, clinic from Kiraniganj, admitted at DMCH on 8 March 2022 to the emergency department with the complaints of high colored urine for 25 days, which is not associated with burning sensation, decreased urine output, and abdominal pain. He also developed slightly painful left upper and lower leg swelling for 7 days, which isn't associated with any prolonged bed rest, immobilization, surgery, and trauma. On query, he mentioned that around 1 month ago, he developed low-grade continuous fever, which wasn't associated with chills and rigor for 5 days. It was associated with productive cough. Sputum was moderate in amount, and sometimes there was presence of streaks of blood. 3 days after developing fever, he developed facial swelling more around the eyes and abdominal swelling. With his complaints, he got himself admitted into a tertiary care hospital where he received antibiotics and water pills. During this period, he first noticed high-colored urine. After 6 days of receiving treatment, his fever, cough, and swelling subsided, and he went back to home. 3 days after returning home, he developed left upper and lower leg swelling, which was slightly painful. He didn't give any history of skin rash, joint pain, oral ulcer, jaundice, vomiting, black tarry stool, chest pain, palpitation, shortness of breath. His past history is not significant. There is no family history of such illness. His father died from complications of chronic kidney disease. His mother and siblings are healthy. He is a student, non-smoker, non-alcoholic. There is no history of sexual exposure. He comes from a middle-class family, lives in a brick-built house with good sanitation and water supply. Patient is immunized according to the India schedule. He took AstraZeneca first dose vaccine on 29 January 2022. On general examination, patient is ill-looking with slightly puffy face. With slightly puffy face, bilateral pitting, pedal edema present more on the left side. His pulse is 84 beats per minute and all the peripheral pulses are present. BD is 130 by 80 millimeter of mercury. There is no anemia, clubbing, jaundice, cyanosis, colonychia, lymphonychia, lymphadenopathy, and thyromegaly. On systemic examination, examination of the lower limbs shows both lower limbs are swollen, but left one is more red, warm with pitting edema. Tenderness in the calf muscle lower limb present. Superficial veins are prominent and Bowman sign positive in left lower limb. Examination of upper limb shows left upper limb is swollen, tender, and superficial veins are prominent. Other systemic examinations reveal no abnormality. Examination of urine shows urine is high colored, smoky, and bedside urine for protein 2+, sugar nil. So my provisional diagnosis is provisional diagnosis of আগের স্লাইডটা একটু প্লিজ আগের স্লাইডটা the patient short history tag into patient history tag into short. Thank you. Patient history টা just মানে টোটাল হিস্ট্রিটা মধ্যে 1 মার্ক একটু খেয়াল করবেন আপনারা ঠিক আছে টোটাল 1 মার্ক থেকে তার সমস্যাটা তারপরে সে ভর্তি হওয়ার পরে সেখানে কিছু চিকিৎসা নেয় তারপরে কিন্তু তার দেখেন একটা সোয়েলিং আছে খেয়াল করে দেখেন সিকিউরিটি আপনারা একটু খেয়াল করেন
এখানে কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা একটু ক্লিয়ার করে নিতে পারেন। হিস্ট্রিটা আমরা যেভাবে লিখেছি এখানে আপনাদের কোনো কোয়ারি আছে কিনা? And diagnosis. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার পেশেন্টের হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেম এক্সামিনেশন কি কোনো ইনফরমেশন দেয়া আছে কিনা স্যার? There was nothing significant in his respiratory system examination. So I didn't mention. কেন আপনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন? বলে ফেলেন, আমরা জানি কেন জিজ্ঞাসা করছেন, তা বলেন। স্যার বলেন আপনি রেসপিরেটরি সিস্টেম সম্বন্ধে জানতে চাইলেন কেন? স্যার কোনো হিয়ারিং প্রবলেম আছে কিনা, কোনো আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের কোনো হিস্ট্রি বা ওরকম কোনো কিছু আছে স্যার? There wasn't any problem, but the patient developed fever and cough 1 month ago, as I mentioned in my history, which was present for around 11 days. And with this complaints, he was admitted into a tertiary care hospital where he received treatment. And then the symptoms subsided, and then he went back to home. Then he developed this upper and lower limb swelling. Did the patient have any significant weight loss? Any No, weight there loss was or history? no weight loss. Any GIT Abdominal complaint? examination? Any GIT complaint like altered bowel habits or any There's parectal bleeding? GIT complaint and And mass in the abdomen, mass filling in the abdomen. জানি আপনার যেটা ইনফরমেশন আছে সেটা পরে চিন্তা করেন, অন্য কিছু নাই। আপনি কেন অ্যাবডোমিনাল ম্যাস চিন্তা করতেছেন কেন বলেন? কোনো হেডেক, ভমিটিং, আর্লি মর্নিং হেডেক এগুলোর কোনো কিছু? no, there wasn't any history of headache or vomiting. কেন জিজ্ঞাসা করলেন কেন বলেন? আপনার মানে মাথার মধ্যে কোন চিন্তা আসলো বলে ফেলেন। স্যার পোস্ট ভ্যাকসিনেশন ডিভিটির একটা চিন্তা আসতেছে, সেজন্য স্যার। ভেরি গুড, পোস্ট ভ্যাকসিনেশন ডিভিটি হতে পারে, এটা একটা কথা, রাইট? কারণ আপনি তো এখানে খেয়াল করছেন যে একটা অ্যাস্ট্রাজেনেকা নেওয়া হয়েছে, তাই না? স্যার আবার সাথে ওদিকে স্যার হোমান সাইন পজিটিভের একটা ইয়ে স্যার দেখা গেছে। দিস ইজ ডিভিটি, ওকে? দিস ইজ ওই জন্যই তো বলা হয়েছে যে ডিভিটি আছে। তাহলে আপনি একটু চিন্তা করেন যে এক মাস আগে থেকে তার কি কি চিন্তা হলো বলেন। এবার আপনারা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস বলেন। এক মাস আগে পেশেন্টের general swelling and there is some urinary complaint and patient was admitted. Thereafter he was treated for some drugs and after that he a little bit improved and clinical improvement এর পরে বাসায় যাওয়ার পরে তার এরকম একটা ডিফেন্সিভ প্রসেসটা আমাদের কাছে আসে। Post-infectious glomerulonephritis with deep vein thrombosis. Post-infectious glomerulonephritis is commonly associated with deep vein thrombosis. Glomerulonephritis is commonly associated with deep vein thrombosis. না স্যার, নেফ্রোটিক সিনড্রোমের সাথে কমন এবং পেশেন্টের তো স্যার ইউরিনে 2+ অ্যালবুমিন আছে। ক্লিয়ার করেন, আপনি যেটা বলবেন সেটাকে একটু ক্লিয়ার করুন। নেফ্রোটিক সিনড্রোমের সাথে সাবিত হবে, নেফ্রোটিক সিনড্রোম উইথ ডিভিটি। নেফ্রোটিক সিনড্রোম উইথ ডিভিটি, বাট এখানে মানে ড্রাগ হিস্ট্রিটা একটু জানা দরকার। কোনটা স্যার? নেফ্রোটিক সিনড্রোম উইথ ডিভিটি। নেফ্রোটিক সিনড্রোম মানে উইথ ডিভিটি। ওকে, এনি আদার ডিফারেন্সিয়াল? Sir, I have a differential. It may be a case of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. এই পেশেন্টের সাথে থ্রম্বোসিস আছে আর সাথে পেশেন্টের একই সাথে হাই কালার ইউরিন। আচ্ছা, এই হাই কালার ইউরিনটা কি মর্নিং এ হচ্ছে তার? মানে এরকম কিছু ছিল যে আর্লি মর্নিং তার ডার্ক ব্রাউন ইউরিন হচ্ছে কিনা? কি জন্য জিজ্ঞেস করলেন? ভাস্কুলাইটিস সাথে আরপিজিএন এরকম কিছু একটা হবে। ভাস্কুলাইটিস। আপনি মর্নিং এ ইউরিন কি জন্য বললেন বলেন? এক্সপ্লেনেশনটা দিয়ে দেন, সবাই একটু শুনুক না। প্যারাক্সিমাল নক্টার্নাল হেমোগ্লোবিনুরিয়ার জন্য স্যার। যেহেতু পেশেন্টের থ্রম্বোসিস আছে এবং পিএনএইচ মে কজ থ্রম্বোসিস। হ্যাঁ, পিএনএইচ এর জন্য আপনি এটা মানে ক্লিয়ার করতে চাইছেন। আর্লি মর্নিং ইউরিনটা পিএনএইচ এ সাধারণত ডার্ক হয়, পরের দিকে ডার্ক ব্রাউন। হ্যাঁ, জি স্যার। associated with deep vein thrombosis, arterial thrombosis, etc. Very good, very good. Any more question? গ্রানুলোমাটোসিস উইথ পোলিয়ান্ড্রাইটিস হতে পারে কি? গ্রানুলোমাটোসিস উইথ পোলিয়ান্ড্রাইটিস হতে পারে কিনা স্যার? জি, গ্রানুলোমাটোসিস উইথ পোলিয়ান্ড্রাইটিস। Granulomatous polyangiitis.
It may cause hematuria, dark urine, polyangiitis. DVT, is it common? No doubt is there, as the patient has got some mobile sign is positive. So it's no doubt a case of different thrombosis. Is there any other condition, prothrombotic condition that may lead to this condition? স্যার এখানে যেহেতু স্যার একটা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন একটা হিস্ট্রি আছে, তার ব্যাকগ্রাউন্ডে স্যার আমরা দুইটা ডিডি বলতে পারি স্যার, একটা পোস্ট হিস্টোলোকাল ইনফেকশন আর একটা স্যার আইজি নেফ্রোপ্যাথি স্যার। যদিও স্যার ডিভিটিটা স্যার আলাদা এন্টিটি বলতে হবে এক্ষেত্রে, কারণ স্যার নেফ্রোটিক সিনড্রোম স্যার ডিভিটিটা কমন, কিন্তু স্যার পোস্ট হিস্টোলোকাল গ্লোমারোনেফ্রাইটিস স্যার ডিভিটিতে স্যার ওইভাবে স্যার মেলানো যায় না। তো স্যার আইজি নেফ্রোপ্যাথি ডিভিটিটা আলাদা এন্টিটি, তাহলে ডিভিটিটা তাহলে কোথা থেকে আসলো? এটা ডিভিটিটা তো আর কোনো ডিজিজ নেই, আচ্ছা, কন্ডিশন ডিজিজ I have a query, স্যার I have a query. এই পেশেন্টটা তো আমি জাস্ট একটু মিস করতে পারি, এই পেশেন্টটা তো ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস নিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল। এই পেশেন্ট কি কোনো ড্রাগ পেয়েছিল, লো মলিকুলার হেপারিন পেয়েছিল? ইজ দেয়ার এনি হিস্টরি অফ লো মলিকুলার হেপারিন? তার ড্রাগ হিস্ট্রিতে কখনো সে কি লো মলিকুলার হেপারিন পেয়েছিল Before admission, অথবা আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন? with heparin. before পাইনি। admission, so patient was not taken any low molecular weight heparin. ও আচ্ছা। Any other differential? আপনি তো একটা differential diagnosis বলে এটাকে পার করে দিবেন, একটু চিন্তা করেন। সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস কি স্যার একটা পসিবিলিটি হতে পারে, যে লাং ইনভলভমেন্ট প্লাস রেনাল ইনভলভমেন্ট এন্ড ভাস্কুলাইটিসের জন্য তো স্যার ডিভিটি একটা রিস্ক ফ্যাক্টর। মানে অবশ্যই তাহলে সিস্টেম ভাস্কুলাইটিস আপনি রাখতে চাচ্ছেন, রাখেন। আপনার পক্ষের যুক্তি ভাস্কুলাইটিস ক্যান কজ হেমাটোরিয়া, প্রোটিনুরিয়া এন্ড আদার থিংস, তাই না? হতে পারে তো নাকি? আর ডিপ ভেন থ্রম্বোসিসটা আর আপনি কিভাবে বলবেন? প্রথমটি কন্ডিশন একটু চিন্তা করে বলেন, কিছু বলা যায় কিনা? জি বলা যায় স্যার, অ্যান্টিফসফোলিক অ্যান্টিবডি সিনড্রোমে যদি হয়। সেকেন্ডারি পেশেন্ট অ্যান্টিফসফোলিক অ্যান্টিবডি সিনড্রোম না হয় যদি স্যার কনজেনিটাল প্রোটিন সি প্রোটিনেস অ্যান্টিথ্রম্বিক 3 এগুলা ডেফিসিয়েন্সি। স্যার এসএলএ স্যার এসএলএ একটা বলা যায় স্যার, মেল পেশেন্ট যদিও স্যার, কিন্তু এসএলএ দিয়ে স্যার অনেক মেলানো যায় স্যার। আপনি বলেন বলা যায় কিনা? Though it is uncommon in male, but it may happen. There are so many cases of স্যার এসএলএ একটা স্যার এসএলএ থার্ড অফ সেকেন্ডারি পেস বলা যায় স্যার এসএলএ। SLE can cause proteinuria, SLE can cause hematuria, SLE can cause prothrombotic condition like antiphospholipid associated. আর এনটিজিবিএম ডিজিজ বলা যায় কিনা স্যার? জি না, হিমোপ্টাইসিস ছিল না। আর কি বলবেন বলেন, আর কিছু বলবেন? হেমাচুরিয়ার কোনো কারণ আপনারা সবসময় ফোকাস করবেন যে হেমাচুরিয়া হচ্ছে, আর কি কারণ হতে পারে? এনটিজিবিএম অ্যান্টিবডি। জি স্যার। স্যার কোনো এটিপিক্যাল নিউমোনিয়া, মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া থেকে হচ্ছে কিনা? মানে কি গুড পাস্টার সিনড্রোম বলতে যাচ্ছেন? হেমোপ্লাসিসের মধ্যে একটা হিস্ট্রি আছে, না? একটা হেমোপ্লাসিসের হিস্ট্রি আছে পেশেন্টের, দেখেন। স্যার ডিভিটির জন্য স্যার আপনার স্যার মানে ডিফারেনশিয়াল অনেক কমে যাচ্ছে স্যার, ডিভিটিটা না থাকলে স্যার অনেক কিছু আনা যেত স্যার। বেসিক্যালি ডিভিটিটার জন্য স্যার এখন মানে অনেকটাই হয়ে যাচ্ছে স্যার। শুয়ে আছে আমার বেডে, কি করা যাবে বলেন? আর ওই ডিভিটি হচ্ছে স্যার পালমোনারি এমবোলিজম হচ্ছে স্যার হেমোপ্টাইসিস। আমাকে খেদাই দিতে পারবেন না, কারণ তিন কার মোবাইল পজিটিভ পেশেন্ট শুয়ে আছে এবং পেশেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রিটা কিন্তু ওইভাবে বলে আসছে। এক মাস আগে তার এটা হতো, ভর্তি হয়েছিল। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে সেই এক মাস আগে কোন হাসপাতালে কি ডায়াগনোসিসে ভর্তি হয়েছিল বা কি ঘটনা। আচ্ছা, পেশেন্টের কি কোনো ডায়রিয়া কোনো হিস্ট্রি ছিল? ডায়রিয়া বা এমন কোনো হিস্ট্রি ছিল? প্রথমটি কন্ডিশন একটা বললেন লুপাস, আর কোনো প্রথমটি কন্ডিশন নাই? কনজেনিটাল ডেফিসিয়েন্সি স্যার, কনজেনিটাল প্রোটিন সি প্রোটিন এস বা অ্যান্টিথ্রম্বিন 3 ডেফিসিয়েন্সি। হ্যাঁ সবই হতে পারে, কিন্তু আপনার হেমাচুরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করে কি? হেমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোম। রেনাল সেল কার্সিনোমা, সলিড টিউমার কি? পলিসাইথেমিয়া রেনাল সেল কার্সিনোমা যদি
Age একটু স্যার 20 years এ unlikely এই জন্য স্যার জিজ্ঞেস করেন রেনাল সেল কার্সিনোমা রেনাল সেল কার্সিনোমা স্যার প্রোটিনিউরিয়া তার ফেস স্যার মানে এডিমা এতটা স্যার ব্যাখ্যা করা যদিও স্যার ডিভিডে ব্যাখ্যা করা যায় স্যার কিন্তু স্যার ফেসিয়াল যে মানে সোয়েলিং যেগুলো স্যার বডি সোয়েলিং সেগুলো স্যার ব্যাখ্যা করাটা কঠিন স্যার। সিঙ্গেল ডায়াগনোসিস মাল্টিপল ডায়াগনোসিস আনবে রেনাল সেল কার্সিনোমা অ্যামাইলোইডোসিস ব্যাখ্যা করা যায় প্রোটিনিউরিয়া। অনেক কেওয়াস সাউন্ড আছে আপনি একটু দেখেন অনেক নয়েজ হচ্ছে দেখে দেবো যে অনেক কেওয়াস সাউন্ড আছে। সাউন্ড আসতেছে না, সাউন্ড হচ্ছে এখন শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার মিউট করে দেওয়া হয়েছে স্যার যাদের আচ্ছা তাহলে এটা যদি আপনার লং কেস থাকে অথবা যদি কেস সিনারিও থাকে আপনি কি কি ডিডি লিখবেন বলেন? এপিএস আসতে পারে স্যার। বলেন আপনারা বলেন যে আমরা এপিএস থেকে রেনাল ভেন থ্রম্বোসিস হেমাচুরিয়া প্লাস ডিভিটি। yes renal vein thrombosis you can put তারপরে আপনি বললেন নেফ্রোটিক সিনড্রোম কিন্তু এই নেফ্রোটিক সিনড্রোমে হেমাচুরিয়া কিন্তু খুব বেশি হয় না আমি বলতে চাই যে নেফ্রাইটিক উইথ নেফ্রাইটিক নেফ্রোটিক সিনড্রোম যেটা আছে that may present with DVT নেফ্রোটিক আছে আর renal vein thrombosis বললেন এনিথিং প্যারাজোন নকটার্নাল হেমোগ্লোবিনুরিয়া উইথ ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস। কোনটা? Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria with deep vein thrombosis. Nocturnal hemoglobinuria throughout the whole day হেমাচুরিয়া হওয়ার কথা না তারপরে যদি আপনি আনতে চান কিন্তু পেশেন্ট ইজ দ্য পেশেন্ট অ্যানিমিক Patient wasn't anemic. patient was not anemic patient has no history of blood transfusion or any other things Granulomatosis with polyangiitis. Granulomatosis polyangiitis রেনাল টিবি কি হতে পারে? Renal cell carcinoma with deep vein thrombosis. Carcinoma স্যার রেনাল টিবি কি হতে পারে? রেনাল টিবি আপনি যে বলবেন রেনাল টিবি থেকে এত হেমাচুরিয়া রেনাল টিবির সাথে কি ডিপেন্ড হয় না রেনাল কার্সিনোমা কোনটা রাখবেন? ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ আমরা দেখতেছি, হাইওয়ে পুলিশ দেখতেছি, হোম পুলিশ দেখতেছি, এটা হচ্ছে এখন হাউ টু প্রসিড টু ইনভেস্টিগেট আপনাকে যখন এইগুলো ডিবেটে আনা হবে তখন আপনাকে এর পরের ইনভেস্টিগেশন আপনারা কি কি করতে চান বলেন বলে ফেলেন একদম ইনভেস্টিগেশনের লাইন আপটা বলেন ইনভেস্টিগেশনের লাইনটা বলেন আপনারা ফার্স্ট লাইন সেকেন্ড লাইন পরপর বলে যান স্যার এটার জন্য ডিফারেন্সিয়াল তাহলে কি কি হবে? আর ডিফারেন্সিয়াল এই কেসটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং কেস এখন আপনারা বলেন একজন ইনভেস্টিগেশন বলেন নাকি আমি বলে দিয়ে দেব সব আপনারা খালি লিখে রাখবেন আপনারা একজন কোঅপারেট করুন রুটিন ইনভেস্টিগেশন স্পেশালিস্ট পার্টিসিপেট করেন এটা তো এত হেজিটেশন কেন স্যার রুটিন ইনভেস্টিগেশনের ভিতরে স্যার হ্যাঁ বলেন সিবিসি স্যার সিবিসি ডিএসআর সিআরপি স্যার সিআরপি তারপরে স্যার ইউরিনারি উইথ ফেস কন্ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপি serum creatinine 24 hours UTP ফেস কন্ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপি ভেরি গুড ফেস কন্ট্রাস্ট করে আপনি কিভাবে কি জানতে চাচ্ছেন যদি কোনো ডিসবলফিক আরবিস থাকে সেক্ষেত্রে জিএন আছে কিনা এক্সক্লুড করার জন্য ভেরি গুড তারপরে ANA anti cardiolipin lupus anticoagulant for excluding PAPS APTT করতে পারি আর স্যার C3 C4 প্রিয়াঙ্কা করতে পারি স্যার প্রিয়াঙ্কা আর কি বললেন C3 C4 স্যার মানে স্যার কমপ্লিমেন্ট C3 C4 কমপ্লিমেন্ট C3 C4 করে বের করতে যাচ্ছে চারটা ডিডি আছে না পাঁচটা আছে
এখানে স্যার আল্ট্রাসোনোগ্রাম করতে পারি স্যার। স্যার ডি ডাইমার করব টু এক্সক্লুড ডিভিটি ডি ডাইমার ডুপ্লেক্স আল্ট্রাসোনোগ্রাম লোয়ার লিম্ব এন্ড আপার লিম্ব ডুপ্লেক্স ইমেজিং ওটা লাস্টে বললেন ইমেজিং ডুপ্লেক্স আল্ট্রাসোনোগ্রাম ডিভিটি ডায়াগনোসিস করার জন্য ডি ডাইমার করবেন আর কি করবেন Duplex ultrasonogram. Both upper limb and lower limb. Both upper limb and lower limb duplex ultrasonogram করবেন also renal vessel to exclude renal vein thrombosis. Yes, to exclude renal vein thrombosis আমরা ওটা করব। তারপর আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে আমরা renal cell carcinoma কে exclude করতে পারি। আমরা duplex study করে কনফার্ম করি। After that we can do the প্রথম body screening. The প্রথম body screening এর মধ্যে DNA and other things that are possible with the cardiology antibody, protein C, S, antithrombin 3 deficiency. Antithrombin 3 level. The other cause, you must confirm the diagnosis. And first of all, after usually CBC and the urinary malfunction test to confirm the urinary, and even though you can do the protein to confirm that there is massive proteinuria. Then the reproductive syndrome কতটুকু আছে রেঞ্জ আছে সেটা আমাদের জানতে হবে that confirmatory diagnosis of nephrotic syndrome or not or nephrotic syndrome then হচ্ছে যে আপনার ডিফারেন্ট প্রসেস কনফার্ম করার জন্য আপনি ডিডাইভার করলেন and the duplex study of upper and lower কনফার্ম হয়ে গেল তারপর প্রথম স্ক্রিন করার জন্য আপনি যা যা করলেন আর কল বের করার জন্য আর কোনটা যদি না পাওয়া যায় তাহলে সেটা নেফ্রোটিক সিনড্রোমের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হবে তাই না আর যদি অন্য কোনো কজ থাকে লাইক এসিডিক বা অন্য একটা কার্ডিওলজি অ্যান্টিফসফোলিপিড তাহলে ওই যা চিকিৎসা দেওয়া দরকার সেই লাইনে কথাটা আপনারা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা যে ফার্স্ট আমরা কনফার্ম করব যে আমরা যে ডায়াগনোসিস করতেছি সেই ডায়াগনোসিসটা ঠিক আছে কিনা whether the patient has nephrotic syndrome or not, whether the nephrotic syndrome or not, whether the patient has D-dimer range and there is a other তারপরে আমাদের আসবে এর মধ্যে কি আপনারা কি এক্সপ্লেনেশন দিতে পারেন যে পেশেন্টের কেন ধরনের কাফ ক্রাইসিস হয়েছিল রিগার্ডিং দিস ডিপেন্ড থ্রম্বোসিসের সাথে পালমোনারি এম্বোলিজম হতে পারে ক্রনিক পালমোনারি এম্বোলিজম কাফ হতে পারে শর্ট হতে পারে তাই না কি পেশেন্ট ওটা নিয়েও গেছিলেন তাহলে এটাও একটা তাহলে এটা যদি স্ক্রিন করা লাগে তাহলে আপনি কি করবেন সিটি পালমোনারি এনজিওগ্রাম ইয়েস তার মানে আমি যে একটু আগে কথাটা বললাম যে টু সি দ্য কমপ্লিকেশন এন্ড আদার অ্যাসোসিয়েটেড কন্ডিশন you must do some investigation like chest x-ray ECG QT যেটা করেন সেটা প্লাস যে পালমোনারি CTPA পালমোনারি এনজিওগ্রাম তাহলে এটা কি ইরাশনাল হবে না rational তাই না তাহলে do the chest x-ray do the CTPA এটা কথাটা বুঝতে পারছেন আমি কিন্তু সবসময় বলি যে ন্যাশনালি অ্যাপ্রোচ আপনার প্রত্যেকটা রিকোয়ারমেন্ট বার করার জন্য যে কয়টা ইনভেস্টিগেশন করার ইনভেস্টিগেশন করার আপনি অবশ্যই সেটা পুট করবেন বলবেন এটা এবং এটাই পরীক্ষা পরীক্ষা এমন না যে আপনি ডায়াগনোসিস বলে ফেলছেন আপনি পাস করে গেলেন তা না আপনি পরীক্ষার ডিসকাশনে আপনি যতগুলো পয়েন্ট আসে লাইক যে প্রত্যেকটা পয়েন্টে যে পেশেন্ট কিন্তু বলে দিতে কাপ হেমোপ্যাথিতে দৃষ্টি দিতে আপনি তো অমিট করতে পারেন না আপনি অমিট করে গেলে কিন্তু হলো না কারণ এটা ব্যক্তিগত পরিস্থিতি তো থাকতে পারে তাই না একটা পেশেন্টের যদি লুপাসও হয় তার তো ইমিউনোসাপ্রেস কন্ডিশনে তার টিবিও থাকতে পারে আমাদের দেশে তো কমন কাজে why not you do go for the chest x-ray why not you go for the CTPA why not you if there is any sputum you should do the chest sputum gram stain culture and the gene expert always you must do this okay কথাটা বুঝতে পারছেন কারণ যদি এভরি অ্যাসপেক্ট ESN will be high সেটা যেটাই হোক তাহলে নেফ্রোটিক সিনড্রোমে নরমাল থাকবে আর বাদ বাকি দেখেন আপনি সবগুলোতে উপরে উঠে যাবে সেটা ভাস্কুলাইটিস বলেন কার্সিনোমা বলেন আর আদার থিংস আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হইলো কিনা কিন্তু কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু এটা যে লং কেস রিটেনও আসতে পারবেন না আপনারা নাকি পারবেন নাকি বুঝতে পারলেন না আমি শুধু বলে গেলাম পারবো ক্লিয়ার পারবেন পারবো স্যার
আমি একটা জিনিস ক্লিয়ার করতে চাই যে যে কমপ্লেন্টটাই আপনি এখানে নোটিশ করবেন সেই কমপ্লেন্টটা আপনাকে এক্সপ্লেনেশন সহ ইনভেস্টিগেশন প্রোফাইলের মধ্যে নিয়ে আসবেন। আচ্ছা, আপনি যদি হেমিওপ্যাথিসটা না বলেন আর আমি যদি জেনে থাকি যে পেশেন্টের হেমিওপ্যাথিস হয়েছিল এবং একটা ইনফার্ক্ট আছে সিটিপিএ করা কনফার্ম করা, তাহলে কিন্তু আপনি ঠকে গেলেন। কিন্তু আপনার ওটা যদি নাও থাকে, ওটা যদি একটা ম্যানোরিস্টিয়ারও হয় বা অন্য কোনো কিছু হয়, তাও কিন্তু যদি আপনি বলেন যে হ্যাঁ আমি এটা চেক করব, এটা আপনার ক্রেডিট। কথাটা বুঝতে পারছেন কিনা? আপনারা কিন্তু পরীক্ষার সময় খালি ডায়াগনোসিসের পিছনে ছুটেন, ডায়াগনোসিসের পিছনে ছুটবেন না। যে কয়টা পয়েন্ট পেশেন্ট কমপ্লেন করবে প্রত্যেকটা পয়েন্টই আমার ওর সঙ্গে কোরিলেশন করে আপনি আনসারটা দিবেন। এটা দিস ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড মানে এক্সপ্লেনেশন and this is the investigational approach. After that I will manage the case. কথাটা বুঝতে পারছেন কি? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর ডক্টর মার্ক। জি স্যার। হ্যাঁ ওদের কাছে তো দুটো নকশি হয়ে গেল। আমার মনে হয় যে আজকের এটা আমি জানি না, ওদের কোনো কমেন্ট থাকলে আমার মনে হয় শোনা দরকার আছে। জি স্যার, আমাদের যারা ক্লাসটা চাই আমি এক স্টাইলে নিলাম, ওরা কিভাবে চায় ওদের কাছ থেকে একটু শুনতে পারো। জি স্যার, আপনারা যারা উপস্থিত আছেন আপনাদের কোনো ফিডব্যাক থাকলে আপনারা আনমিউট করে স্যারের সাথে শেয়ার করতে পারেন, বা আপনাদের কোনো সাজেশন থাকলে আপনারা বলতে পারেন। আপনাদের কোনো কমেন্ট থাকলে প্লিজ করুন। না স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সাজেশন থাকলে বলেন, আমরা ক্লাস নিচ্ছি, আপনাদের কতটুকু বেনিফিট হচ্ছে, আপনারা কিভাবে চাচ্ছেন সেটাও আপনারা বলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ভালো ক্লাস হয়েছে স্যার। স্যার খুব সুন্দর ক্লাস নিয়েছেন স্যার, আমার মনে হয় ভালোই নিয়েছেন, কারণ আমরা খুব উপকৃত হয়েছি এবং খুব সুন্দরভাবে স্যার ক্লিয়ার করছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার শুনলাম। আর কোনো সাজেশন থাকলে বলতে পারেন যে আপনাদের যেটা উপকারে আসবে, আমরা আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য এই ক্লাসগুলো আয়োজন করি। যারা আপনাদের দেখে থাকেন স্যার, এইভাবে লং টেস্ট দিলে কি আপনাদের জন্য সহজ হয়, হেল্প হয়? আর এই কেসটার ফাইনাল ডায়াগনোসিসটা কি? স্যার ফাইনাল ডায়াগনোসিসটা কি? এই পেশেন্টের স্যার আপনাদের ডায়াগনোসিস কি ছিল স্যার? আমাদের ডায়াগনোসিস এই দিদিগুলো ছিল, এখনো ওয়ার্কআপ চলতেছে এবং পেশেন্টের এখন পর্যন্ত আমরা ওই নেফ্রোটিক অ্যাসোসিয়েটেডই ধরছি আর কি, কিন্তু অন্য সব প্রোফাইল নেগেটিভ আসছে, এএনএ, ডিএসডিএনএ, অ্যান্টিফসফোলিপিড সব নেগেটিভ আসছে, কিন্তু পেশেন্টের কিন্তু আমরা একটা রেনাল বায়োপসি করার একটা প্ল্যান করছিলাম, কিন্তু লো মলিকুলার ওয়েট প্রেপারেন্ট সরালে পেশেন্টের ডিভিটি বেড়ে যায় এবং আমরা পারতেছি না ওকে সরাতে। এটা এখন একটা চ্যালেঞ্জিং প্লেস যে এটার ভিতরে আর কি কি আছে, কিন্তু মানে সবই আমাদের এক্সক্লুড হয়ে গেছে, শুধুমাত্র ওই নেফ্রোনেফ্রাইটিক সিনড্রোমটাই আছে। স্যার এই ক্ষেত্রে কি আমরা নেফ্রোলজিস্টের অপিনিয়ন নেওয়ার দরকার আছে? মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম, নেফ্রোলজিস্টের, হেমাটোলজিস্ট সবাই আসবে, আমাদের সামনে একটা বোর্ড হবে এই সামনে রোববারে, তখন নেফ্রোলজিস্ট এন্ড as well as the hematologist also would present. স্যার সিডি প্যানেল কি করা হয়েছিল স্যার? ইয়াং ছেলে তো আমাদের জন্য আসলে অনেক চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার, কারণ তার ইএসএফটা বোধ একটু হাই, তাই ইনভেস্টিগেশন কি আপনারা দেখতে ইন্টারেস্টেড, দেখতে চান? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার দেখতে চাই স্যার। দেখো দেখাই দাও, এটা আসলে খুব ইন্টারেস্টিং কেস, তো সবাই এটা খুব ইন্টারেস্ট হয়। So my provisional diagnosis is
He has done প্রভিশনাল আর ডিভার্সিয়ানটা দেখতে পারি? This was my provisional diagnosis, and I have some differentials like renal cell carcinoma with DVT, Cook-Pasher syndrome with DVT, and renal vein thrombosis with DVT. So he has done CBC on 3 occasions. At first, the hemoglobin level was normal, but the CBC which was done on 10th March, the hemoglobin shows 7.9 gram per DL, and his latest urinary shows protein 1 plus, urobilinogen present, leukocyte 1 plus, epithelial cell 4 to 6 per high power field, and pus cell was present. The RBC was plenty. Initially, his serum creatinine was raised, but now it's normal. His urinary total protein was 2.79 gram per 24 hours, and we have done the serum electrolyte. Serum albumin was low too, initially 3.03 gram per DL. There was no growth in blood or urine culture. TSH level was normal. Serum lipid profile was normal. Ultrasonogram of whole abdomen shows a bilateral small pleural effusion with trace ascites and edematous gallbladder. The chest X-ray, which was done on 17th February, it was normal, but the X-ray, which was done in our hospital, it shows left-sided effusion. His C3 and C4 level were decreased, ASO titer raised. Prothrombin time was raised slightly initially, but it's normal now. INR was slightly raised. APTT lupus antigen is normal. CRP is raised. D-dimer more than 10 milligram per liter. ANA, anti-DSDNA, anti-Smith, anti-phospholipid antibody, Pianka, all were negative. Duplex scan report of both lower limbs showed acute extensive DVT complicated with phlebitis involving both sided common femoral, superficial femoral, popliteal, and posterior tibial veins. DVT also involving part of inferior vena cava, left internal jugular vein, and subcutaneous vein. No arterial insufficiency and no atherosclerotic change in both lower limbs. Subcutaneous soft tissue edema at both lower limbs. Phase contrast microscopy of urine shows protein trace RBC 20 to 30 per high power field and 10% dysmorphic RBC. Our next plan is to do the renal vessels angiogram duplex study of the renal vessels, renal biopsy, protein C, protein S, and factor V plated, but due to financial constraint, patient party refused to do the further investigations. To do a try for renal biopsy. Assalamualaikum. Madam, Assalamualaikum. স্যার যদি একটু ওই ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস আর ফার্স্ট লাইন আর সেকেন্ড লাইন ইনভেস্টিগেশন এই পেজ চারটা আবার একটু যদি আসলে ইনভেস্টিগেশনগুলো আমরা এর আগের ইনভেস্টিগেশনও ছিল তার মানে 1 মাস ধরে তো সে এর আগে আরেকটা বড় হাসপাতালে ভর্তি ছিল, তারপরে আমাদের কাছে আসে, যার জন্য ওটা কনসিকুয়েন্সিয়ালি একটু পরপর ভাবে সাজায় রাখা হয়েছে। কিন্তু যখন পরীক্ষা হলে বলার সময় আসলে আমরা ওইভাবে বলবো, কারণ আমরা তো এটি ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস বলবো, ক্লিনিক্যালি একটা প্রুফ করবো, দেন হচ্ছে যে আমাদের ওর পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলবো। যেমন আমরা সিএলডি পেশেন্ট, আমরা প্রথমে অ্যালবুমিন লেভেল দেখি, তা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করি, তারপরে আমরা বলবো যে অ্যাজ এ পেশেন্ট ইজ সিরোটিক, সো বি ভাইরাল স্ক্রিনিং লাইক এইচপিসিজি এন্ড অ্যান্টি-এসসিবি এইভাবে। সেরকম যদি ওটা নেগেটিভ থাকে তাহলে আরো আদার টেস্ট করবো, এএনএ ইত্যাদি। কিন্তু এটাও সেরকম আর কি, আগে ডায়াগনোসিস দেন হচ্ছে এর পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড। কারণ আমার যখন ইনভেস্টিগেশন বলা লাগবে এট দ্যাট টাইম প্রথম হচ্ছে যে টু কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস, আমি কোনটা করছি এবং আমি এই জিনিস বের করলাম, আমি পেয়ে গেলাম ডুপ্লেক্স স্টাডি করে, তারপরে আমি স্ক্রিনিং করবো। কেন প্রথম প্রোটিন স্ক্রিনিং আমাদের যেগুলো আছে সবগুলো আমি করবো, এটা হচ্ছে পরীক্ষার ভালের কথা। এটা আমাদের করা হচ্ছে, বিভিন্ন সময় ডেট আছে, আমরা ওইভাবেই অ্যাপ্রোচ করছি, কিন্তু কিছু ইনভেস্টিগেশন তো তার করা ছিল,
যার জন্য আমরা আবার তার সঙ্গে আবার কিছু দিই, পেশেন্টের তো আসলে পারে না বারবার পরীক্ষা করতে দিলে, তো আসলে গরিব মানুষের যা হয় আর কি, বিভিন্ন দিন চলেই যেতে চায় আর কি, মরলে মরবো, কিন্তু ওর যখনই আমরা রেনাল বায়োপসি করতে যাই ওর জন্য তো খুব সমস্যা, একদিকে হেমাচুরিয়া হচ্ছে, আমরা এদিকে দিয়ে দিচ্ছি লোমোলিকুলার ওয়েট পারে, এট দ্য সেম টাইম আমরা ওটা বন্ধ করতে পারতেছি না, আমাদের জন্য খুব বাজে ব্যবস্থা, কিন্তু আমরা কোনো স্ক্রিনিং করে কিন্তু স্টিল আমরা কনফার্ম ডায়াগনোসিস এখন করতে পারি না, আমাদের কিছু কাজ বাকি আছে। আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড হন অবশ্যই আপনারা মেসেজ দিবেন, আমরা এটাকে আপডেট করে আবার দেখার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় যে অনেক অনেক বুঝতে পারছেন অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষাটা কিন্তু এটা পরীক্ষার হলে এটা কিন্তু এই পেশেন্টটাও গিয়েছিল পরীক্ষা, অলরেডি এটা এমডি পরীক্ষা দিয়ে আসছে আর যেটা পরীক্ষা হলে কিন্তু আলাদা জিনিস, ডিসকাশনটা আলাদা হয়, এটা ডায়াগনোসিস যেটাই হোক, ডায়াগনোসিস নিয়ে আপনার পরীক্ষা হবে আপনার ফাইটিং নিয়ে, আপনি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতেছেন, আপনি কি কি দিদি বললেন, আপনি কিভাবে ডায়াগনোসিসের ইনভেস্টিগেশন করলেন, কিভাবে অ্যাসোসিয়েটেড কন্ডিশন আদার্স থিংস স্টেইন করলেন, এটাই হচ্ছে আপনার পরীক্ষা কিন্তু আলাদা। আপনারা সবসময় মাথায় রাখবেন, সবসময় আপনারা ডায়াগনোসিস জানতে চান, চেষ্টা করেন, কিন্তু দরকার নেই, আপনার ফাইন্ডিংস সব বের করবেন, অল ফাইন্ডিংস এভরিথিং, তারপরে হচ্ছে যে এটা এগেইনস্ট এর যতগুলো পয়েন্ট আছে, ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট, ইনভেস্টিগেশনের পয়েন্ট, মাথার মধ্যে এটা একটা সেট করে নেন, ইনশাআল্লাহ সবাই পাস করে যাবেন। বেস্ট অফ লাক, এবং সবাইকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে আমি মার্কের কাছে ফিরে গেলাম। ধন্যবাদ স্যার। আসলে আমরা অত্যন্ত প্রাণবন্ত সেশন উপভোগ করলাম, এবং আশা করি যে আজকের যে সেশনটি হলো এবং টু ওয়ে ইন্টারাকশনের মাধ্যমে যে ক্লাসটি হলো, আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছেন তারা অনেক বেশি উপকৃত হবেন। এবং আমরা যেহেতু এটি লাইভ ক্লাস ছিলেন, স্যার আমাদেরকে চেয়েছিলেন যে লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে ক্লাসটি করানোর, যাতে আরো বেশি প্রাণবন্ত হয়। তো এখানে কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার ছিল, তো সবকিছু মাথায় রেখে আমাদের ক্লাসটি করতে হয়েছে। তো আশা করি সামনের দিকে ক্লাসগুলো আরো বেশি প্রাণবন্ত হবে, এবং আমরা স্যারের কাছে আমরা আরো বেশি ক্লাস পাবো ইনশাল্লাহ। ভবিষ্যতেও স্যারের কাছে আমরা অনুরোধ করব যে স্যার যেন আমাদের সাথে থাকেন এবং আরো বেশি বেশি আমাদের সাথে ক্লাস নিতে পারেন। তো এই অনুরোধ রেখে আমি স্যারকে আবার ধন্যবাদ জানাতে চাই, এবং যারা আমাদের ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন তাদের যারা আমাদের সাথে ইন্টারাকশন করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই, এবং ওভারঅল কোঅপারেশনের জন্য মেডেক্সেল একাডেমিক গ্রুপকে এবং নুবিস্তা ফার্মাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। তো স্যারের অনুমতি নিয়ে তাহলে আমরা আজকের মতো স্যার ক্লাস শেষ করতে পারি, যদি স্যার আপনার অনুমতি। থ্যাংক ইউ ডক্টর মান, থ্যাংক ইউ। আর যারা আজকে পার্টিসিপেট করেছেন তাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ। সর্বোপরি মেডিএক্সেল এর পক্ষ থেকে আমরা নুবিস্তা ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই তাদের এই লজিস্টিক সাপোর্টের জন্য। ধন্যবাদ।